ତାର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ସେ ମାନେ ହାରାହାରି 20 ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ଆମର ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍। ସେ ମିଥ୍ଟାକୁ ଆଜି ସ୍ୟାଟର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଭମ। ସାଙ୍ଗସାଥି ବି କହିଥିବେ, ମେ ବି ଯାହାକୁ ଯଦି ତମେ କହିଥିବ ସେ କହିଥିବ କି ନା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସହିତ କିଏ ପାଉଛି, କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କ୍ଲାସ୍, ଏ କ୍ଲାସ୍, ସେମିଷ୍ଟାର, ଇଣ୍ଟରନାଲ, ପୁଣି ଏପଟେ ବିଦ୍ୟାସାଗରରେ କ୍ଲାସେସ୍, କେମିତି କ'ଣ? ଲୋକ ବି ଏମିତି ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସହିତ ଦିଟା ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲେ ହବନି। 4ଟା ବେଳ ଯାଏ ମତେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ପାଠ ଦେଖେଇଲେ, ତାପରଠୁ ମତେ ରାତି ପାଠ ଦେଖେଇଲେ। ତ ସେମିତି ହେଲେ ତ ବ୍ୟାକଲଗ୍ ବହୁତ ରହୁଥିବ, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆସୁଥିବ। So very good afternoon to all the viewers. तो विद्यासागर क्लासेस यूट्यूब चैनल को समस्त को मोर बहुत बहुत स्वागत। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, आज आम गहन रे किसी स्पेशल पीपल मौजूद अच्छा। एज यूजुअल द वन ऑफ द बेस्ट केमिस्ट्री फैकल्टीज अराउंड मिस्टर वीरेश्वर मिश्र, जे कि विद्यासागर क्लासेस एंट्रांस प्रोग्राम रो मुख्य मध्य। तो से मध्य मोर राइट साइड अच्छन, तांको मध्य मंच को स्वागत। आउ हमर जे जहा पाई ए जो पॉडकास्ट टी डेडिकेटेड से अछंती मिस्टर शुभम प्रधान, से मोर लेफ्ट साइड रे, और तांकर पूजनीय रेस्पेक्टेबल फादर मध्य अछंती हम गहन रे, तांको मध्य हमर मंच को बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, ए जो वीडियो रे हमें आज शुभम को सफलतार कहानी सुनिमा, एटा गोटे नियारा। काहे ना ए जो कहानी, एटा गोटे माने पेशेंस रो कहानी, एटा गोटे होची डेडिकेशन रो कहानी, एटा गोटे माने जो कहंती बाइडिंग योर टाइम। साधारणतः क्षेत्र देखा जाए जे हम माने ड्रॉप नौ 1 ईयर नौ, के 2 ईयर भी नियंती, तापर सफल होंती, नीट पांती कि ओयूटी पांती कि एनसीटी पांती। बट शुभम को केस रे माने he has scored 95 percentile in OUT successfully from Vidyasagar classes. किंतु the beauty of his success is that से एटा गोटे माने दीर्घ दिन प्रतीक्षा पर पाइछन। तो ऑलमोस्ट इज अबाउट टू कंप्लीट बीएससी, तापर OUT पाइबा सोच द ट्रिमेंडस पेशेंस ही पोजेसेस। तो ए जो जिनसटा से केमिति एते दीर्घ दिन धरि निजको मोटिवेटेड रखिले, आ से विद्यासागर क्लासेस रे प्रिपेयर कला परे तंकर जो कोन प्रिपरेशन रो स्ट्रेटजी थिला, जा फल रे आफ्टर ए लॉन्ग वेट ही गॉट हिज चेरिश्ड जॉब, से जिनसटा मध्ये हमें जानिबा। एवं ता सहित तांकर लक्ष्य कोन, से जीवन में कोन हासिल करबा को चाहउछंती, ए सब जिनस मध्ये हमें जानिबा। तो शुभम, तुमको हमर ए जो मंच को बहुत बहुत स्वागत। तो तमे जेमति मु कहली, तमे बीएससी ऑलमोस्ट कंप्लीट करिवो, तापर पाइबो। तो ए जो पेशेंस ता हमर मूलरु थिला ना स्लोली डेवलप हला? ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏମ୍ ମତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ଛୁଆବେଳୁ ଥାଏ, ମୋର ବି ଏମ୍ ଥିଲା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଟାଇପ କିଛି ହବନି। ତ ମତେ କିଛି 12 ପରେ କିଛି ଯେହେତୁ ଟିକେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କମିଗଲା, ହଁ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ପିଏସ୍ କରିକି କୋଲରେ କେତେ परसेंट रहला? 81 81 81 रहला। मैट्रिक केते था? 10th 83 83। तथापि खराब नाही, ठीक कमिची। हां, ହଁ ସାର୍। ତ ମୁଁ ଚାହିଁଲି କି କେମିତି କଣ କଣ ମତେ ଉପାୟ ଦେଖାନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମ ଘରେ କେହି ଏମିତି କେହି ଏ ଫିଲ୍ଡରେ ନାହାନ୍ତି। हां, ये प्रोफेशनल फील्ड रे ନା हां। ଏଇ ଏକ୍ସାମ ଫିଲ୍ଡରେ ନାହାନ୍ତି, କମ୍ପିଟେଟିଭ ଟାଇପର। ତ ମତେ କିଛି ଆଇଡିଆ ନଥିଲା। ମୁଁ କଣ କଲି, ଆଗ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଡମିସନ କରିଦେଲି। ଜଣ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ଏପଟେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଟା ଗଡ଼ିଲା, ସେପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ ରେ ସୁଚାରୁ रूपे ଚାଲ। ତ ତମେ ଏ जो ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବି ଦେଇଥିବ ସବୁ? ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି ଗୋଟେ ଓୟୁଟି ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିନ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଲ, ସେକେଣ୍ଡଟା ଦେଇଥିଲି। ଥାର୍ଡ, ଥାର୍ଡ ଏଇଟା ଏଟା ଥର୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା, ଏଟା ଥାର୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ରେ ପାଇଲ। ତ ତମର जो बीएससी एई वर्ष फाइनल इयर परीक्षा दबो नेक्स्ट इयर? ନାଇଁ ସାର୍ ସରିଗଲା। हां, तो प्रथम थर देलनी, दी थर देल। अच्छा, ता माने देखंतु, जदि भी आपण माने किए देखंतु, जो माने व्यूअर्स माने देखुछंती, माने माने फील करते जे नाइ आमे जानि पारलोनी, हमर समय गडी गला, एटा गोटे मिथ। से मिथ तक आज सैटर कर दैछंती शुभ। ता माने जणे जदि लेट रे भी जानुची, आ ता पाखरे प्रॉपर विद्यासागर क्लासेस भलिया प्लेटफॉर्म रहुची, वीरेश्वर सर को भलिया मेंटर रहुछंती, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल, रादर इट इज आई एम पॉसिबल, जोटा को हमर शुभम चरितार्थ करके देखैछन। एबे शुभम जानिबा, तमरो ए जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो विद्यासागर क्लासेस तुम पढ़िलो, ए विद्यासागर क्लासेस विषय रे आगुरु जानितलो ना, को सांग मान को तू जानलो ना, यूट्यूब रू जानलो कि वेबसाइट रू केन जानलो? ନାଇଁ ସାର୍, ସାର୍ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଜାଣିଲି ୟୁଟି ସିୟୁଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ରିଲେଟେବଲ ହୁଅନ୍ତା ମୋ ପାଇଁ, ମାନେ ଯେମିତି ଓଡିଆରେ କିଏ କୋଉଠି ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ସେମିତି ଫାଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ। ଓଡିଆରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଓଡିଆ ଦେଖିଲେ ରିଲେଟେବଲ ଲାଗିବ, ତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟାଏ ମୋ ବିଦ୍ୟାସାଗର।
ସୋ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାସାଗର କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ତାପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଲି ଏଠି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପଢିବାକୁ ଆସାନ ଅଛି ବୁଝି ହଉଛି ସବୁ। ତ ସେଇଟା ତମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗେଇଲା ଯେ ମୁଁ ପାଇପାରିବି। ଆଜ୍ଞା Yes. ତ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭିଉଅର୍ସ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଭମ ଗୋଟେ ବହୁତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କହିଲେ, ଯେମିତି ସାଧାରଣତଃ ସେ ଯୋଉ ରିଲେଟ ୱାର୍ଡଟା ୟୁଜ କଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଡ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଜାର ହଜାର ଭିଡିଓଜ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ଭଳିଆ, ତା ଭିତରୁ ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କ୍ୟାଟରିଂ ଟୁ ଦ ନିଡ୍ସ ଅଫ ଓଡିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଥିରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର କ୍ଲାसेସର ପ୍ରବୀଣ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଡେ ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେ ଆଉଟ୍ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉ ସବୁ ନିଟ୍ କୋର୍ସେସ୍ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଆମର ଓୟୁଟି ହେଲା, ନିଟ୍ ହେଲା, ସିୟୁଟି ହେଲା, ଏନସିଟି ହେଲା, ସେଗୁଡାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ କେବଳ କାଉନସିଲିଂ ଭିଡିଓ ନୁହେଁ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ଆଣ୍ଡ କାଉନସିଲିଂ ଭିଡିଓ ପାରାଲାଲି ଆମର କରାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଭମ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭିଡିଓରୁ ସେ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲେ ଯେ ଆମର ଓଡିଆରେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ବି କହିଲେ ଆଗରେ ଦେଖେଇଲା, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ସିଏ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ତାପରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର କ୍ଲାସେସର କୋର୍ସ ଜଏନ୍ କରି ଆଜି ସଫଳ ହେଇପାରିଛି। ତ ଶୁଭମ ବାକି ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମ ଫାଦରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ ମୋ ପ୍ରତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଜଏନ୍ କଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ? ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସାହସ ଥିଲା, ମୋର ବି ଭରସା ଅଛି, ପୁଅ ପାରିବ। ତ ପୁଅ ଉପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫାଦର ହିସାବରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦ୍ୟାସାଗରରୁ ପରଚେଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପାଇଁ କିଣିଦେଲେ ନା ଟିକେ ଦିଥର ଭାବିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ କାଳେ ପୁଅ ଜାଣିନଥିବ ଆଉ କାହାକୁ ପଚାର? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯେମିତି ପୁଅ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଅଫିସର ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ତାକୁ ପ୍ରେସର ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ବି ସମୟ ଉପରେ ଛାଡିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ତ ମୁଁ ସମୟ ଉପରେ ତା ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡିଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି। ହଉ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆମର ଯୋଉ ଏକାଡେମିକ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ପଢା କେମିତି କ୍ଲାସ୍ କୋର୍ସଟା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୀରେଶ୍ୱର ସାର୍ ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଏ ପୋଜିସନ ଟୁ ଆସ୍କ ହିମ୍ ଫ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ଯୋଉଟା ଆମର ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ପଢା କେମିତି ହୁଏ ଆଉ ସେଟା କେମିତି ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ରିଲେଟ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଶୁଭମ। ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆଜି ବିଦ୍ୟାସାଗର କ୍ଲାସେସ୍ ଆସିଲ, ଅନଲାଇନରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲ, ଆଜି ଆସିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଫାଷ୍ଟ? ସେ ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ନେଇକି ଆସିନଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ଓଡିଆରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲସେ କିଏ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ସେଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତା ଆସିକି ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ତମେ ବିଦ୍ୟାସାଗର କ୍ଲାସେସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ୍ଲାସ୍ କର ବି, ଅନଲାଇନରେ ବି କ୍ଲାସ୍ କର, ତମର ସମସ୍ତେ ଆମର ସବୁ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମାନଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ଲାସେସ୍ ତମକୁ କେମିତି କଣ ସବୁ ଲାଗେ? କୋଉ କୋଉ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମାନଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ କରିଛ ଆଉ କେମିତି କଣ କ୍ଲାସ୍ ଲାଗେ? ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ କରିଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରିର, ତାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାର୍ ଜୁଲୋଜି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଲାଷ୍ଟ 1 month ଆଡକୁ ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ, ମତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ବହୁତ। ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିଥାଏ କି ଏମିତି ଟାଇପର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କି। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ତମେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସହିତ ବିଏସସି ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲ, ବିଏସସି ସହିତ ମାନେ ତମର ମାନେ ସଡନ ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା, ସଡନ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ଟାଇମ ଏମିତି ବି ଆସିଥିବ କି ନାଇଁ ହବନି ବୋଲି, କି ନାଇଁ କି ହେଇ ନପାରେ, କି ସାଙ୍ଗସାଥି ବି କହିଥିବେ, ମେ ବି କାହାକୁ ଯଦି ତମେ କହିଥିବ ସେ କହିଥିବେ କି ନାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସହିତ କିଏ ପାଉଛି, କହିଥିବେ, ତମେ କେମିତି ସେଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଥିଲ? ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣେଇ ନଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା ମୁଁ କାହାକୁ କହିଲି, କାଳେ କିଏ ମଜାକ ଉଡେଇଦବ କି କଣ କରିଦବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଜଣେଇ ନଥିଲି ସେଠି। ତ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛିଟା କ୍ଲାସ ଆବସେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ମତେ ପ୍ରେସର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିଲିନି। ତ ସେତେବେଳକୁ ପଚାରିଲା କଣ ମୁଁ କହିଲି କି ଏମିତି ମତେ ଏଇଥିର କ୍ଲାସ କରୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି, ତ ଏଇଠୁ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି, ଏମିତି ସବୁ କହିଥିଲି। କହିଲେ ଦେଖେ ଏଥରକ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯାହା କରିବୁ କରିବୁ। କଲେଜରେ କେମିତି କଣ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, ଯୋଉଠି ପଢୁଥିଲ ସେଟା ବି ଦରକାର ନିହାତି, ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ସାର୍ ମାନେ? ନାଇଁ ସାର୍, ସେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, 1.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ 1.5 ବର୍ଷ ସାର୍ ମତେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ 1.5 ବର୍ଷ। ତାପରେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲ ଟିକେ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ବହୁତ ତମ ଭଳିଆ ବହୁତ ପିଲା ରିଲେଟ କରିବେ ତମକୁ, କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କ୍ଲାସ୍, ଏ କ୍ଲାସ୍, ସେମିଷ୍ଟାର, ଇଣ୍ଟରନାଲ, ପୁଣି ଏପଟେ ବିଦ୍ୟାସାଗରରେ କ୍ଲାସେସ୍, କେମିତି କଣ? ସାର୍ ତ ମୋର ଯିଏ କ୍ଲାସ ଟିଚର ଥିଲେ ଜୁଲୋଜି ଅନର୍ସ, ସେ ଯିଏ ଏଚଓଡି ଆମର ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ ଥିଲେ ମୋତେ।
ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ସେ ସପୋର୍ଟିଭ ଥିଲା ତ ତାଙ୍କ ଗାଇଡ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି ମ୍ୟାମ୍ ମତେ ଆପଣ ଖାଲି ଏତିକି ଇଣ୍ଟରନାଲ କେବେ ଏତିକି ମତେ ଗାଇଡ କରିବେ କେମିତି ଟାଇପ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ରହୁଛି ସେ ପୁରା ମତେ ଟିକେ ଗାଇଡ କରିଦେବେ ତ ମୁଁ ଏଟା ତାଙ୍କୁ କେବଳ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି କି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛି ସବୁ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ତ ମତେ ଏତିକି ଗାଇଡ କରିବେ ବାକି ଯାହା ମତେ ଦରକାର ମତେ ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିଛି ଯଦି ମତେ ଏତିକି ଟପିକ ଇଏ ରହିଲା ମୁଁ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରେଡି ଅଛି। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ +3 ସହିତ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଣ ମାନେ ଏଇଟା ସଜେସନ କଣ ଦେଲେ କି ନାଇଁ +3 ସହିତ ପ୍ରିପାରେସନ କଲେ କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏମିତି ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ +3 ସହିତ ଦିଟା ନାଁରେ ଗୋଡ ଦେଲେ ହବନି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ର ଇଏ ବି କୁହନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର କଣ ସେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ ଥିଲା? ତାର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ସେ ମାନେ ହାରାହାରି 20 ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ରାତି 12ଟା 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କରେ ପଢେ। ମାନେ ଖେଳ ପାଇଁ ହାର୍ଡଲି ହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ବାହାରକୁ ଯାଏ ତାପରେ ଆସି ତା ପାଠ ଉପରେ ସେ ନଜର ଦିଏ। ସେ କେବେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବି ତାର ଏଗୁଡାକ ଫାଜିଲାମି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ। ତା ଉପରେ ଭରସା କରି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିକି ଇଏ କରେ। ମାନେ ପରିଶ୍ରମଟା ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିକି ଆପଣ ଡିସିସନ ନେଲେ ଆଉ କାହା କଥା ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କର ମାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କେମିତି ଥିଲା ବାପା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ତ କହିଥିଲେ ତମେ କେମିତି ଫିଲ୍ କଲ ଖାଲି ବାପାଙ୍କ ନୁହଁ ମାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର ସପୋର୍ଟ କେମିତି ଥିଲା ତମକୁ? ନାଇଁ ମତେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ବହୁତ 10th ରୁ ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିଛି ମତେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଅଛି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ହୋଲ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ମତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କି ତୁ ପଢ ଯାହା ଦରକାର କି ମୁଁ ଏମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦେଇ ମୋର କଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ମୋର ଥିବ ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଠୁ ଯେ ଚାହିଁବି ମୁଁ ପଢାପଢି କରୁଛି କଣ ଗୋଟେ ଯିବି ଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେଣି ଖାଇଦେଇକି ଆସିବି ତ ସିଏ ଆଗ ପଚାରେ ଆମେ ନେଇଯିବୁ କି ତୁ ସେଇଠି ଥା ତ ସେମିତିଆ ଟାଇପ ର ସପୋର୍ଟ ମତେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଏମିତି ଇଏ କରିଥାଏ ମତେ ଇଏ କରିବିନି ତ ଗୋଟେ +3 ସହିତ ଗୋଟେ କୋର୍ସ +3 ତମେ କରୁଛ ତା ସହିତ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବାର ଯୋଉ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଟାଇମ ଟେବୁଲ କଣ ହବା ଦରକାର କେମିତି ପଢିବା ଦରକାର ତାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କେମିତି ହବା ଦରକାର? ତ +3 ଆପଣ କ୍ଲାସ ଯଦି ଯିଏ ରେଗୁଲାର କରୁଛନ୍ତି ତ କ୍ଲାସ କରିକି ଆପଣ ସେମିତି ନୋଟ ଫୋଟ ମିଳିଯିବ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ସିନିୟର ପଟରୁ ନୋଟ ଆଡପ୍ଟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସିନିୟର ପଟରୁ ନୋଟ ଆଣିଲେ ଭାରି ଆଣିକି ଆପଣ ଯଦି ଦିନଟାକ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେବେ କି ମତେ ଏତିକି ଟାଇମ ରେ ମନେକର 4ଟା ବେଳ ଯାଏ ମତେ +3 ର ପାଠ ଦେଖିବାର ତାପରଠୁ ମତେ ରାତି ପାଠ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖିବାର ଅଛି ସବୁଦିନ ସେଇଭଳିଆ maintain କର। ତ ସେମିତି ହେଲେ ତ ବ୍ୟାକଲଗ ବହୁତ ରହୁଥିବ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆସୁଥିବ କେମିତି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଥିଲ? ବ୍ୟାକଲଗ ତ ଆସେ ସେଇଟା ମତେ ଲାଗେ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲାଣି ବ୍ୟାକଲଗ ମୋର ବି ବହୁତ ଆସେ ମୁଁ ପ୍ୟାନିକ ବହୁତ ହେଇଯାଏ ନାଇଁ ବ୍ୟାକଲଗ କ୍ଲାସ ପଛେଇ ଯାଉଛି ଏତେ ଆଗକୁ ପଳେଇବେ ମୁଁ ପଛରେ ରହିଯିବି ତ ମୁଁ ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଛୁଟି ଦିନ ଗୁଡାକ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆସେ ମୁଁ ସେଦିନ ଟ୍ରାଏ କରେ କେମିତି ଗୋଟାଏ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟାକଲଗ ରହିଯାଏ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଦିନ କଣ କରିବି ସେପଟ ପାଠଟାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେବି +3 ପାଠ ରଖିଦେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ କରିବି ଯେତିକି ବ୍ୟାକଲଗ ଯେତିକି ମୁଁ ପାରିବା କଥା ସାରିଦେବି ତାପରେ ପୁଣି +3 ସେମ ସିଡ୍ୟୁଲ ଫଲୋ କରିବି ପୁଣି ରେଗୁଲାର ମାନେ ଗୋଟେ ତମେ ପୁରା ଡୁଆଲ ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ ପ୍ୟାନିକ କରିଯାଆନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତିନି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଯାଇକି ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ? ସାର୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ କିଛି ମତେ ଲାଗେ ପ୍ରିପାରେସନ କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମକ୍ ଦେଇନ ତମେ ଜାଣିନ କମ୍ପିଟିସନ ହିଁ କଣ କି କୋଶ୍ଚିନ ଟାଇପ କଣ କେମିତି କଣ ମତେ ରିଲେଟେବୁଲ ପଢିବାର ଅଛି କଣ ରେଲିଭେଣ୍ଟ ରହିବ ନହେଲେ ତମେ ଜାଣିନଥିବ ପଢୁଥିବ କିଛି ବି ପଢୁଥିବ କି ସେଠି ଜାଣିନଥିବ ତାର ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ଆସିନଥିବ କୋଶ୍ଚିନ କି କଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଟିକେ ମାନେ ରିଲେଟ କରିପାରିବେ କି ଏମିତିଆ କୋଶ୍ଚିନ ଆସିଛି। ଆଉ ଫାଇନାଲ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଫାଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି 3 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କହିପାରିବା 2 ବର୍ଷ ବେସିକାଲି ଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ତମେ କଣ କଣ ଶିଖିଲ ଆଉ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେଟା କଣ କହିପାରିବ? ଶିଖିଲି ମାନେ ସାର୍ ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଲି କି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆପଣ ଯେତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବାକୁ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ଲାଗିବ ପଛେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ ମିଳିବ। ବହୁତ ବଢିଆ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ଫାଇନାଲ ମେସେଜ ତାଙ୍କର ସାର୍ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡକାଷ୍ଟ। ତ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ବଳ ବଳେ ଆସେ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଦମ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ହେଇପାରେ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହଉଛନ୍ତି ଶୁଭମ ତ ସେଇଟା ଆଜିର ସେ ମେସେଜ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ସମୟକୁ ବାଇଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ସଫଳତାର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ এই ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ସଫଳ ରୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ବିଦ୍ୟାସାଗର କ୍ଲାसेସ୍ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଶୁଭମକୁ
ଆମେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାयर ବିଦ୍ୟାସାଗର ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଫେଲିସିଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ତ ଶୁଭମ ପ୍ଲିଜ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ବିଦ୍ୟାସାଗର।